goes off. My alarm goes off. My alarm goes off at 7 a.m. My alarm goes off at 7 a.m. Turn off the alarm. Turn off the alarm. I turn off the alarm. I turn off the alarm. Wake up. Wake up. I wake up. I wake up. I wake up in bed. I wake up in bed. I stretch. I stretch my arms. I stretch my arms. Get up. Get up. I get up. I get up. I get up at 7 o'clock. I get up at 7 o'clock. Welcome to my channel. Learn English every day. You want to start your day by speaking English? Learn 20 morning English sentences in 10 minutes. Part 1 Introduction. Part 2 Waking up. Alarm goes off. Turn off the alarm. Stretch my arms. Wake up, get up. Part 3 Bathroom basics. Wash my face. Brush my teeth. Take a shower. Dry off. Get dressed. Part 4 In the kitchen. Make coffee. Have breakfast. Fried rice. Toast. Read the news. Time for fuel. Part 5 Leaving the house. Pack my bag. Put on my shoes. Grab my keys. Lock the door. Almost ready to go. English စာကြောင်း20ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာတင်ကမိနစ်တိုင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့စကားလုံးအသစ်နဲ့စကားစုအသစ်20ကိုတည်တည်ချာချာသိလာပါမယ်တင်နေ့စဉ်မိနစ်တိုင်းဒီစာကြောင်း20ကိုလက်တွေ့အသုံးပြုလာပါလိမ့်မယ်ကဲစလိုက်ကြရအောင်အပိုင်းနဲ့ waking up နှိုးထခြင်း useful phrases အသုံးဝင်သောစကားစုများ alarm goes off နှိုးဆက်မြည်ခြင်း turn off the alarm နှိုးဆက်ခလုတ်ကိုပိတ်ခြင်း stretch my arms ဆန့်ထုတ်ခြင်း wake up နှိုးထခြင်း get up ထခြင်းပထမဦးစွာအရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကနေ့တစ်နေ့ရဲ့အစာပါဒီဗီဒီယို let's talk about waking up အခုနှိုးထခြင်းအကြောင်းပြောကြရအောင် My alarm goes off at 7 a.m. My alarm goes off at 7 a.m. ကျွန်တော်ရဲ့နှိုးဆက်ကမနက်9 နာရီမှာမြည်တယ် So I turn off the alarm. So I turn off the alarm. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှိုးဆက်ခလုတ်ကိုပိတ်လိုက်တယ် Next I wake up from bed. Next I wake up from bed. နောက်တော့ကျွန်တော်အိပ်ရာကနေနိုးတယ် Then I stretch my arms. Then I stretch my arms. ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွေကိုဆန့်လိုက်တယ် Finally I get up at 7 o'clock. Finally I get up at 7 o'clock. နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်9နာရီမှာထတယ်ဒီနေရာမှာသတိထားမယ့်အချက်ကမိမိရဲ့လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖော်ပြခြင်းရင်ဒီစကားစုလေးတွေကိုသုံးပေးရပါတယ် So next then finally So ထို့ကြောင့် next နောက်တော့ then ထို့နောက် finally နောက်ဆုံးတော့ Now let's say waking up together ကဲအခုwaking up အကြောင်းအတူတူပြောကြည့်ကြရအောင် My alarm goes off at 7 a.m. So I turn off the alarm. Next, I wake up from bed. Then I stretch my arms. Finally, I get up at 7 o'clock. ကဲအခုတော့အပိုင်း3ကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်အပိုင်း3 Bathing basics ရေချိုးခန်းအခြေခံများ Useful phrases အသုံးဝင်သောစကားစုများ Wash my face မျက်နှာတက်ခြင်း Brush my teeth သွားတိုက်ခြင်း Take a shower ရေချိုးခြင်း Dry off ရေချအောင်တုပ်ခြင်း Get dressed ဝတ်စားဝတ်ခြင်း Now we are in the bathroom အခုကျွန်တော်တို့ရေချိုးခန်းထဲမှာရှိပါတယ် I wash my face with cold water I wash my face with cold water မျက်နှာကိုရေနဲ့တက်လိုက်တယ် Next I brush my teeth with a toothbrush. Next, I brush my teeth with a toothbrush. နောက်တော့ကျွန်တော်သွားတန်နဲ့သွားတိုက်တယ် Then I take a shower. Then I take a shower. ပြီးရင်ရေချိုးတယ် After that, I use a towel to dry off. After that, I use a towel to dry off. ပြီးတော့တပတ်နဲ့သုတ်တယ် Finally,
I go to my closet to get dressed for the day. Finally, I go to my closet to get dressed for the day. နောက်ဆုံးတော့ဒီနေ့အတွက်အဝတ်စားဝတ်ဖို့ဗီဒီယိုစီသွားတယ် Let's say it together. ကဲအတူတူပြောကြည့်ကြရအောင်ရင်နွေးနဲ့မျက်နှာတက်ပါတယ် I wash my face with cold water. I wash my face with cold water. နောက်တော့ကျွန်တော်သွားတန်နဲ့သွားတိုက်ပါတယ် Next, I brush my teeth with a toothbrush. Next, I brush my teeth with a toothbrush. အဲ့ဒီနောက်မှာရေချိုးပါတယ် Then I take a shower. Then I take a shower. ပြီးတဲ့အခါတပတ်နဲ့ကိုယ်တုပ်ပြီးအချောက်ခံပါတယ် After that, I use a towel to dry off. After that, I use a towel to dry off. နောက်ဆုံးတော့ဒီနေ့အတွက်အဝတ်စားဝတ်ဖို့ဗီဒီယိုစီကိုသွားတယ် Finally, I go to my closet to get dressed for the day. Finally, I go to my closet to get dressed for the day. ကဲအခုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်အနေနဲ့ basic basis ကိုတစ်ဆက်တည်းပြောကြည့်ကြရအောင် I wash my face with cold water. Next, I brush my teeth with a toothbrush. Then, I take a shower. After that, I use a towel to dry off. Finally, I go to my closet to get dressed for the day. ကဲအခုတော့အပိုင်းလေးကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်အပိုင်းလေး in the kitchen မိဖို့ကြောင့်ထဲမှာ useful phrases အသုံးဝင်သောစကားစုများ make coffee pure have breakfast မနက်စာစားတယ် fried rice toast ထမင်းကြော်ပါမုန်းကင် read the news သတင်းဖတ်တယ် time for fuel မနက်စာစားဖို့အချိန်ရောက်ပြီ Now we are in the kitchen အခုကျွန်တော်တို့ကမီးဖိုထဲမှာပါမီးဖိုကြောင်ထဲမှာပါ I go to the kitchen to make coffee ကျွန်တော်မီးဖိုကြောင်သို့ coffee ဖြောဖို့သွားတယ် I have breakfast at 8 a.m. ကျွန်တော်မနက်8 နာရီမှာမနက်စာစားတယ် Usually I eat fried rice or toast ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ထမင်းကြော်ဒါမှမဟုတ်ပါမုန်းကင်စားတယ် Why I eat I like to read the news on my phone ကျွန်တော်စားနေချိန်မှာဖုန်းနဲ့သတင်းဖတ်ရတာကိုကြိုက်တယ် It's time for fuel စွမ်းအင်ပြတ်ပြေးဖို့မုန်စားဖို့အချိန်ရောက်ပြီ Have breakfast မနက်စာစားတာကို have breakfast လို့ပြောတာကိုသတိပြုပါ eat breakfast လို့မသုံးပါဘူးနှစ်ခုစလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ have breakfast လို့ပဲအသုံးများပါတယ် time for fuel ဒီနေရာမှာ time for fuel ဆိုတဲ့စာစုစကားစုကိုကားစီဖြည့်ဖို့ထမင်းစားဖို့ဒါမှမဟုတ်မုန်စားဖို့ပေါ့ပေါ့ပါပါစွမ်းအင်ပြန်လည်ဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုပါတယ်ကဲအခုလိုက်ပြောကြည့်ရအောင်မိဖို့ကြောင်ကိုကော်ဖီဖြောဖို့သွားတယ်မနက်8 နာရီမှာမနက်စာစားတယ် I go to the kitchen to make coffee. I have breakfast at 8 a.m. I go to the kitchen to make coffee. I have breakfast at 8 a.m. Good. ပုံမှန်အားဖြင့်ထမင်းကြော်သို့မဟုတ်ပါမုန်းကင်စားလေ့ရှိတယ် Usually, I eat fried rice or toast. Usually, I eat fried rice or toast. စားနေရင်နဲ့ဖုန်းထဲကသတင်းဖတ်ရတာကိုကြိုက်တယ်ခွန်အားဖြည့်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ Read the news time for fuel okay Why I eat I like to read the news on my phone It's time for fuel Why I eat I like to read the news on my phone It's time for fuel In the kitchen ကိုအတူတူပြောကြည့်ကြရအောင် I go to the kitchen to make coffee I have breakfast at 8 a.m. Usually, I eat fried rice or toast. Why I eat? I like to read the news on my phone. It's time for fuel. ကဲအခုတော့ in the kitchen အကြောင်းကောင်းကောင်းပြောရကြပြီနော်နောက်ဆုံးအပိုင်း9ကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်အပိုင်း9 leaving the house အိမ်မှထွက်ခွာခြင်း useful phrases အသုံးဝင်သောစကားစုများ pack my bag အိတ်ထဲပစ္စည်းထည့်ခြင်း put on my shoes ဖနက်စီးခြင်း grab my keys တော့ယူခြင်း lock the door တကားတော့ခတ်ခြင်း almost ready to go သွားဖို့အစဉ်သင်းနီးပါဖြစ်နေပြီ now we are in the living room အခုကျွန်တော်တို့ကအခန်းထဲမှာရှိနေပါတယ် I pack my bag with my laptop and notebook
ကျွန်တော် laptop နဲ့မှတ်စုစာအုပ်ကိုအိတ်ထဲထည့်တယ် I pack my bag with my laptop and notebook အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်ဖနက်စီးပြီးတော့ယူတယ် next I put on my shoes and grab my keys next I put on my shoes and grab my keys ပြီးတဲ့အခါတကားကိုတော့ခတ်ပြီးအလုပ်သို့မဟုတ်ကျောင်းသို့သွားမယ် then I locked the door and had to walk then I locked the door and had to walk head to school ဒီမှာ almost ready to go ဆိုတာတွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်လို့နီးပါလို့ဆိုလိုပါတယ်သင်ဟာဝစားစင်ခြင်းထုတ်ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်အလုပ်တစ်ခုပြမြောက်ခံနီးမှာသင်ထွက်ခွာသွားစေရန်အော်ပါပါစကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာစကားစုအနေနဲ့အသုံးပြုပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ထွက်ခွာခံနီးမှာဒီလိုပြောနိုင်ပါတယ် Finally I am almost ready to go နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်သွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ Finally I am almost ready to go ကဲ leaving the house ကိုအတူတူပြောကြည့်ကြရအောင် I packed my bag with my laptop and notebook. Next, I put on my shoes and grabbed my keys. Then, I locked the door and had to walk. Finally, I am almost ready to go. မနေ့ပြန်တဲ့တွင်သင်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အခါဤစကားစုများထဲမှာတစ်ခုကိုအတန်ကြဲကြဲနဲ့ပြောပါဒါကသင်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပါပဲအခြားလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်အတန်ထွက်ပြီးထက်ခါပြောရင်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါသင်ကအင်္ဂလိပ်လိုနေ့စဉ်စကားပြောတွေကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ပိုကျွမ်းကျင်စွာပြောရလာပါလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုကသင်အတွက်အကျိုးရှိပါကနောက်သင်ခန်းစာများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Learn English Everyday Channel ကို subscribe လုပ်ပြီး like and share လုပ်ပေးကြပါဦးနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်